واغفر لنا مع وسع آمين. محمد سيدنا محمد Halaman 87 di pertengahan ada babu salati fil bi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif radhiyallahu anhu ila an qala babu salati fil bi'ah wa qala Umar radhiyallahu anhu inna la nadkhulu kanaisakum min ajli at-tamathil allati fiha أسوار وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل وبسند متصل إلى الإمام البخاري قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام عن ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة يقال لها مارية فذكرت له ما رأت فيها من السور فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك السور أولئك شرار الخلق عند الله. باب وبه إليه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن عائشة وعبد الله بن عباس قال لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم طفقا يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه فقال وهو كذلك لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا يحذر ما صنعوا. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا هشيم قال حدثنا سيار هو أبو الحكم قال حدثنا يزيد الفقير قال حدثنا جابر بن عبد الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي.
نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي وأحلت لي الغنائم وكان النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي semua nabi وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة وأعطيت الشفاعة باب نوم المرأة في المسجد وبه قال حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فعقفوها فكانت معهم قالت فخرجت صبية لهم عليها وشاه أحمر من سيور قالت فوضعته أو وقع منها فمرت به حدية وهو ملق فحسبته لحما فخطفته قالت فالتمسوه فلم يجدوه قالت فاتهموني به قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبورها قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحدية فألقته قالت فوقع في بينهم قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذاه قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد أو حفش قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من عجائب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا قالت فحدثتني بهذا الحديث سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت kama asnaita ala nafsika falakal hamdu alhamdulillahi rabbil alamin segala puji hanya untuk Allah SWT. Melanjutkan daripada pembahasan kita, alhamdulillah masih dalam kitab Sahih al-Bukhari. Berkata al-Musannif al-Imam al-Bukhari dalam kitabnya Babu as-salati fil bi'ah, bab tentang salat di dalam bi'ah. Apa itu bi'ah? Bi'ah adalah tempat ibadahnya kaum Nasara, ya, tempat ibadahnya kaum Nasara. Bi'ah. Ini bab tentang itu. Wa qala Sayyidina Umar berkata radhiyallahu anhu, "Inna la nadkhulu kanaisakum min ajli tamathil allati fiha suwar." Berkata Sayyidina Umar, "Inna la nadkhulu, kami tidak masuk ke kanaisakum." Kanisa itu tempat ibadahnya Yahudi. Jadi bi'ah tempat ibadahnya Nasara, kanisah tempat ibadahnya Yahudi. Kami tidak masuk ke tempat ibadah kalian min ajli tamathil, karena sebab tamathil, ya, patung-patung atau gambar-gambar alati fiha suwar, yang di situ dalam gambar-gambar, ya, ada gambar-gambar besar-besar, ya, gambar-gambar besar di tempat ibadah mereka. Wa kana Ibnu Abbas yusalli fil bi'ah, dan ketika itu dan pernah Ibn Abbas radhiyallahu anhu yusalli fil bi'ah, melakukan salat fil bi'ah. Bi'ah ini adalah di tempat ibadahnya Nasara. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah salat di tempat ibadahnya Nasara. Illa bi'atan fiha tamathil, kecuali tempat ibadah yang di situ ada gambar-gambarnya. Ini kesimpulannya. Ini bab kan baru judulnya doang, ya, baru judul, ntar apa hukumnya, ya. Wa bihi qala, dengan sanad yang tersambung ke Imam Al-Bukhari, berkata qala haddatsana Muhammad ibn qala akhbarana Abdah an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah anna Salamah, ya, dzakarat, bahwasanya Sayyidatina Aisyah berkata bahwasanya Salamah pernah menyebut li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada kanisatan, dia pernah melihat tempat ibadah, ra'atha bi ardil Habasyah,
Ummu Salamah melihatnya di negeri Habasyah, ya, di negeri Habasyah. Ketika hijrah pertama, ya, hijrah pertama sebelum hijrah ke Madinah. Yuqal laha Maria, nama tempat ibadah itu namanya Maria. Fadzakarat lahu ma ra'at fiha. Maka di antara yang disebut olehnya, oleh Ummu Salamah, ma ra'at fiha, yang dilihat olehnya di dalamnya, di dalam tempat ibadah itu, minas suar, ada gambar-gambar. Jadi tempat ibadah mereka itu gambar-gambar, ya, lukisan, digambar. Faqala, maka kan Ummu Salamah menceritakan ketika itu kepada Rasulullah SAW, ya. Ummu Salamah adalah istrinya Rasulullah SAW. Maka ketika diceritakan itu apa sabda Nabi kita Muhammad SAW, qala Rasulullah SAW, bersabda Nabi kita Muhammad SAW, yang mana Allah alam, ulaika qaumun, mereka adalah suatu kaum idza mata fihim al-'abdu shalih aw ar-rajulu shalih. Mereka adalah suatu kaum apabila meninggal di antara mereka al-'abdu shalih, orang yang saleh, aw ar-rajulu shalih, orang yang saleh. Itu kebiasaan mereka, bana wala qabrihi masjidan. Mereka membuat di atas kuburannya masjid. Tempat ibadah ya. Tempat ibadah. Itu kebiasaan mereka. Wa sawwaru fihi tilka suwar. Di dalam masjid tersebut yang ada kuburannya di dalamnya, ya. Mereka gambar-gambar, foto lukisan daripada orang soleh ini. Jadi dalamnya ada kuburan, habis itu dibangun tempat ibadah, ditaruh di situ lukisannya orang soleh ini. Ulaika syirarul khalqi, mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Kata Nabi kita Muhammad SAW, indallah, di sisi Allah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk di sisi Allah. Karena ini beginilah dari zaman-zaman dulu begitu juga, ya. Dari zaman-zaman dulu ini rusaknya manusia nih dari zaman-zaman dulu begitu, ya, dari zaman nabi-nabi dahulu. Jadi awalnya kesannya memuliakan seseorang karena ibadahnya. Awalnya kan generasi itu mengerti, dibikin patung, dibikin gambar. Itu habis generasi yang ini mungkin gurunya atau siapanya, ya, nggak diajarkan. Lama-lama habis generasi itu, mereka yang keturunan berikutnya nggak tahu ini tempat ibadah, ada lukisan ditaruh di atas. Jadi mereka nggak ngerti apa ini. Lama-lama disembah, itu dia. Lama-lama disembah. Ya, kayak kisah juga Nabi Sulaiman gitu juga, ya, Nabi Sulaiman yang ketika kemarin pernah dikisahkan di sini, ya. Dikisahkan di sini enggak yang Nabi Sulaiman? Ya, bahwasanya Nabi Sulaiman kan pernah dicabut kerajaannya oleh Allah Taala gara-gara itu kan patung, ya, gara-gara ada patung di dalam istananya. Patung dalam istananya gara-gara istrinya Nabi Sulaiman, ya. Istri Nabi Sulaiman diambil dari negeri kufur, dari negeri yang jauh, yang nun jauh di sana, di seberang lautan. Mereka awalnya kufur, diperangi oleh Nabi Sulaiman, di antaranya itu ada anak perempuannya di situ, diambil jadi istri, dimasukkan ke Islam, masuk Islam, tapi masih ada tuh kebiasaan itunya. Akhirnya dia minta dibikinin patung oleh anak buah Nabi Sulaiman, patung ayahnya, ya. Lama-lama Nabi Sulaiman kagak ada, disembah patung itu. Makanya gara-gara itu, makanya pernah kerajaan Nabi Sulaiman dicabut oleh Allah Taala selama 40 hari. Ya, jadi ini begitu juga. Jadi nggak boleh, ya, tidak boleh hal itu tersebut, nggak boleh. Apa dikatakan sini? Ya, babun haddatsana Abu Yaman qala akhbarana Syu'aib an Zuhri akhbarani Ubaidullah ibnu Abdullah bin Utbah anna Aisyah wa Abdullah ibn Abbas qala, bahwasanya Sayyidatina Aisyah wa Abdullah bin Abbas berkata, lamma nazala bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam tafiqa yatrahu khamisatan lahu ala wajhihi, ya, ketika itu Nabi SAW menutup wajahnya dengan khamis ala wajhihi fa idza katamma, ghain itu, ya, ghain, fa idza katamma, ya, ghain, ya, fa idza katamma biha kasyafaha, ketika kelar Nabi SAW buka wajahnya an wajhihi, faqala wa huwa kadzalika, dalam keadaan begitu Nabi kita bersabda apa, la'natullah 'alal yahudi wan nasara,
Allah melaknat atas Yahudi dan Nasara, ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Mereka mengambil kuburan-kuburannya para nabi mereka, dibangun di atasnya masjid, tempat ibadah. Ya, yuhadziru ma sana'u, itu Nabi kita Muhammad SAW mewanti-wanti, jangan lakukan hal itu. Ya, di kuburan para nabinya dibikin masjid di dalam. Mereka paham, ya, takutnya nanti generasi yang berikutnya nyangka apa nih di dalam tempat ibadah, ya kan, tempat ibadah disangka ini yang disembah takutnya, atau gambar tersebut atau patung tersebut yang disembah, tempat ibadah di dalamnya ada, jangan diwanti-wanti. Berarti kalau kita boleh nggak masuk, kalau kita boleh nggak masuk ke tempat ibadah mereka? Mungkin jalan-jalan kali ada yang jalan-jalan ke negeri yang mereka kan itu kan banyak tuh travel ya, jalur turnya itu masuk ke tempat-tempat mereka yang lama-lama, tempat lahirnya Nabi Isa, dibawa itu biasanya itu Bethlehem, Bethlehem ya kan, Baitul Lahmin ya, Bethlehem itu bahasa Arabnya Baitul Lahmin, tempat jagal, tempat lahir ya, Bethlehem. Itu biasanya kalau travel itu bawa ke situ, dibawa itu tempat ibadahnya mereka. Boleh nggak kita masuk? Boleh nggak kita masuk? Di sini kan di bawah itu ada dua, di atas ada dua ya, ada dua tadi. Bahwasannya di sisi yang satu, Sayyidina Umar berkata, kami tidak masuk kalau di dalamnya ada gambar. Di sisi yang satu lagi tuh Ibn Abbas tadi sebelumnya berkata, dikatakan bahwasannya wakana Ibnu Abbas yusolli, pernah Ibn Abbas sholat di dalam tempat ibadah mereka. Jadi kesimpulannya apa hukumnya? Hukumnya apakah boleh kita masuk ke dalamnya? Dikatakan di sini, kalau hukumnya kan dikatakan di sini bahwasannya hukumnya yahrumu dukhuluha bagi kita nih ya. Jadi ada bi'ah, ada kanisah. Kanisah itu muta'abbad al-Yahud. Al-kanisah wahiyya muta'abbad al-Yahud. Al-kanisah itu tempat ibadahnya Yahudi. Wal bi'ah yang disebut di sini muta'abbad an-Nasara. Wahiyya muta'abbad an-Nasara, tempat ibadahnya Nasara. Atau apapun itu, tempat-tempat yang seperti itu, ya, apa hukumnya? Hukumnya masuk ke dalamnya kita. Kalau kita jalan-jalan atau kebetulan di negeri tersebut, yahrumu dukhuluha, haram bagi kita memasukinya apabila, haram bagi kita memasukinya apabila. Ini kan Ibn Abbas masuk, sholat lagi. Haram bagi kita memasukinya apabila apa? Haramnya ini apabila, jadi nggak selalunya haram. Jadi haramnya apabila. Yahrumu dukhuluha in, tuh apabila, jika mana'uhu, kalau mereka, pertama ini, jadi haram bagi kita memasukinya kalau mereka menghalangi kita masuk. Mereka melarang kita masuk, nggak boleh kita masuk. Ngapain kita masuk? Mereka tidak mempersilahkan kita masuk, kita harga diri, nggak boleh, jangan masuk. Haram bagi kita masuk. Maksain masuk gitu, orang itu nggak boleh katanya, jangan masuk kita, nggak boleh. Itu pertama, nggak boleh kita masuk kalau mereka melarangnya, tidak mempersilahkannya. Yang kedua, au kana fiha surah muharramah, atau mereka mempersilahkan tapi di dalamnya ada gambar-gambar yang diharamkan, ada lukisan-lukisan yang diharamkan, maka kita masuk, kita lihat ada, kita keluar. Ya, kalau di situ ada gambar-gambar yang diharamkan atau lukisan-lukisan yang diharamkan, pas kita masuk kita kan nggak tahu, ada, kita keluar. Jadi hukumnya haram kita masuk ke dalamnya kalau di situ ada gambar-gambar. Maka ini yang kana Ibnu Abbas, bahwasanya Ibnu Abbas yusolli fil bi'ah illa bi'atan fiha tamathil. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma pernah sholat di tempat ibadahnya Nasara, tapi dalam tempat ibadah tersebut tidak ada tamathil, tidak ada patung-patung dan tidak ada gambar-gambar. Kalau yang seperti itu maka hukumnya boleh. Ya. Satu lagi. Waqala wabihi la qala hadatsana. Mana tadi? Ya. Wabihi la qala hadatsana Abdullah ibn Maslamah an Malik ibn Hisham an Sa'id ibn Musayyib an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW bersabda, qala, ini masih dalam bab yang ini ya, qatalallahu al-yahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajidan. Allah memerangi Yahudi, mereka mengambil kuburan-kuburan para nabinya sebagai tempat ibadah. Ya.
Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ju'ilat li al-ardu masjidan wa tahura. Bab tentang ucapan Nabi kita Muhammad SAW bahwasanya Allah Taala menjadikan bagiku bumi keseluruhan adalah tempat ibadah. Tidak khusus, ya, khusus bagi Nabi Muhammad SAW dimanapun boleh kita beribadah, ya. Ini hadisnya nih, ini tadi judulnya doang. Wa bihi qala hadatsana Muhammad bin Sinan, qala hadatsana Hushaim, qala hadatsana Sayyar wa huwa Abdul Hakam, qala hadatsana Yazid al-Faqir, qala hadatsana Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu apa? U'titu khamsan. Saya, kata Nabi Muhammad SAW, saya diberikan 5. Ada 5 perkara. Lam yu'tahunna, belum pernah kelima perkara ini diberikan ahadun kepada siapapun. Saya diberikan oleh Allah Ta'ala ada 5 perkara. Belum pernah 5 perkara ini Allah berikan kepada siapapun. Minal anbiya qabli, daripada nabi-nabi sebelumku. Saya diberikan oleh Nabi kita Muhammad, diberikan oleh Allah Ta'ala, ya, kata Nabi Muhammad SAW, 5 perkara yang belum pernah kelima-limanya itu diberikan kepada siapapun daripada nabi-nabi sebelumku, kata Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Ini pertama, nusirtu biru'bi masirata syahrin. Saya dimenangkan, nusirtu, nasr itu kemenangan, nusirtu, saya dimenangkan oleh Allah Taala. Kalau Allah mau memenangkan Nabi Muhammad SAW, itu saya dimenangkan oleh Allah Taala birru'bi, dengan cara ru'ub. Apa itu ru'ub? Ru'ub itu rasa takut. Jadi kalau Allah mau menangkan Nabi Muhammad SAW, itu Allah munculkan rasa takut di musuhnya Nabi Muhammad SAW. Belum ketemu, ru'ub ini rasa takut, masirata syahr, sejauh, sejarak apa? Syahrin, 1 bulan perjalanan. Jadi kalau orang mau bertemu, kalau perang itu kan jalan dari sana jalan ke sini, dari sana ketemu di sini, gitu kan? Itu perjalanan kadang berbulan-bulan. Ini belum ketemu, masih jarak 1 bulan perjalanan. Itu jarak 2 hari, ini jarak 2 hari itu Bandung Jakarta Bandung, itu jarak 2 hari. Jadi jaraknya lebih dari situ. Jadi berapa kali? 15 kali Bandung Jakarta. Jadi belum nyampe ketemu sama Nabi Muhammad SAW, itu masukkan lagi mau jalan, mau ketemu gitu, mau beradu, mau perang, itu sudah takut dari jarak sana, udah takut. Allah kasih rasa takut, gemeter, jalan nggak sanggup, teklok, tangannya gemeter, makan nggak nafsu. Allah menangkan aku, kata Nabi Muhammad SAW, dengan rasa takut yang Allah taruh di musuh dari jarak yang jauh sebelum nyampe, apalagi udah deket, megang pedang begini, gemeter, megang pedang nggak bisa jatuh itu pedang, ya kan? Ya, nusir itu pertama. Yang kedua, wuju'ilat liyal ardu masjidan wa tuhuran. Yang kedua, Allah jadikan bagiku bumi keseluruhannya masjidan, sebagai tempat ibadah. Jadi kalau terdahulu beribadah tuh hanya boleh di tempat ibadahnya saja. Umat-umat terdahulu hanya boleh beribadah di tempat ibadahnya saja. Kalau umat Nabi Muhammad SAW, sholat di mana? Di mall, di pinggir tangga, di bawah tangga, di pinggir jalan, di tengah jalan, di mana aja sholat nggak apa-apa. Karena khususiyah bagi umat Nabi Muhammad SAW, Allah jadikan berkat Nabi Muhammad SAW, seluruh bumi boleh tempat beribadah. Di atas pohon nggak apa-apa, di bawah pohon nggak apa-apa, di mana saja nggak apa-apa. Jadi tidak mesti di tempat ibadah. Ini khususiyah bagi Nabi kita Muhammad SAW. Wa tahuran, dan tahuran ini maksudnya tanahnya suci. Jadi kita jalan jangan, ini najis nggak ya? Nggak ada, suci. Semuanya suci, selama kita nggak injak yang benar-benar najis. Kalau kita nggak lihat itu najis, suci semuanya. Boleh dipakai buat tayamum, boleh gitu. Jadi ini khususnya buat Nabi kita Muhammad SAW. 2 ini ya, yang kedua. Wa ayyuma rajulin min ummati adraka shalah falyusalli. Maka siapapun daripada umatku ketika datang waktu sholat, dia mau sholat di mana saja. Di mana saja sholat silahkan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa uhillat liyal ghanaim. Yang ketiga, Allah halalkan bagiku ghanaim. Ghanaim itu harta rampasan perang. Ya, di umat-umat terdahulu nggak boleh. Perang menang udah, hartanya nggak boleh diambil. Tapi khusus bagi umat Nabi Muhammad SAW, kalau perang menang, hartanya boleh diambil. Itu besar sekali tuh hartanya itu ya, macam-macam itu ya, bisa gitu ya, bisa
dibagiin sama tentara-tentara yang ada. Itu pertanyaan ketiga. Yang keempat, wa kana nabiyyu yub'atsu ila qaumi khosotan. Dan yang keempat adalah setiap para nabi itu diutusnya kepada kaumihi khosotan, hanya kepada kaumnya saja. Jadi kaum yang sana enggak bukan wilayahnya, ya. Jadi para nabi yang terdahulu hanya khusus kayak kaum Nabi Lut, hanya ke kaumnya saja. Nabi Syuaib, wa inna madyana akhum Syuaibah, ke Madian doang. Jadi ada kaum-kaum khusus saja. Tapi khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW, wabi'istu ilan nas. Kalau aku khusus, Allah utus kepada manusia semua, kafatan. Semua manusia wajib tunduk kepada Nabi kita Muhammad SAW. Ikut syariatnya. Ya, ikut syariatnya. Sholat 5 waktu, puasa Ramadan, bayar zakat, haji gitu ya. Yang terakhir adalah wa'uti itu syafa'ah. Dan aku, yang Allah berikan kepadaku adalah syafa'atul udma. Syafa'ah. Ada syafa'atul udma namanya. Syafa'ah yang ketika di hari kiamat tersebut, orang tidak berani berbicara ya. Ya, yauma idzin ya, ketika orang tidak berani berbicara, siapapun tidak ada yang berani mengangkat kepala. Ketika itu Allah lagi marah. Ya, marah semarah-marahnya, tidak ada yang berani berbicara, tidak ada satupun, mau malaikat, mau manusia, mau jin, semuanya nggak ada yang berani, kecuali Nabi kita Muhammad SAW dapat izin untuk memberikan syafaatul uzma. Itu satu-satunya pemberian yang kita doain tuh, kita dianjurkan untuk mendoakan Nabi kita Muhammad SAW. Memang itu pasti buat Nabi Muhammad SAW, tapi kita doakan supaya kita dapat berkatnya. Jadi apa doanya itu? Al-wasilah namanya itu ya. Habis azan kita doa Allah ati sayyidina Muhammad al-wasilah. Al-wasilah. Al-wasilah itu adalah maqam tertinggi. Hanya satu-satunya diberikan kepada satu-satunya umat, satu-satunya hamba Allah Taala, dan dia adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kita kepada ya, berkatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi وبفقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع الطفل أنثى وذكر ربي وفقنا وفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخل أتقياء علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأقر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم ستر وصلاة الله تخشى المصطفى من إلى الحج دعانا والوفاء في كتاب في للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابين البرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قلت انا والنبيون من قبلي لا اله الا الله لا السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.